Good morning, friends. I welcome you all to the online worship of Bangalore South Church this morning. As we have gathered to worship God, let's all turn our Bibles to Revelation chapter number 15, verse number 2, 3, 4. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 4ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Revelation chapter number 15 verses 2, 3 and 4. And I saw what looked like a glass mixed with fire, and standing beside the sea, those who had been victorious over the beast and his image and over the number of his name. They held harps given by God and sang the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb. Great and marvelous are your deeds, Lord God Almighty. Just and true are your ways, King of the ages. Who will not fear you, O Lord, and bring glory to your name? For you alone are holy. All nations will come and worship before you, for your righteous acts have been revealed. ಪ್ರಕಟಣೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2, 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನನಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೆರೆತ ಗಾಜಿನ ಸಮುದ್ರವೋ ಎಂಬಂತೆ ಒಂದು ಕಾಣಿಸಿತು. ಆಗ ಮೃಗದ ಮೇಲೆಯೂ ಅದರ ವಿಗ್ರಹದ ಮೇಲೆಯೂ ಅದರ ಹೆಸರಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಜಯ ಹೊಂದಿರುವ ದೇವರ ಕಿನ್ನರಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಗಾಜಿನ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ದೇವರ ದಾಸನಾದ ಮೋಶೆ ಹಾಡನ್ನು ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ, ದೇವರಾದ ಕರ್ತನೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮಹತ್ತವುಗಳೇ, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದವುಗಳು ಆಗಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅರಸನೇ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳು ನೀತಿಯುಳ್ಳವು, ಸತ್ಯವುಳ್ಳವು ಆಗಿವೆ. ಒಡೆಯನೇ, ನಿನಗೆ ಭಯಪಡುವರು, ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸದವರು ಯಾರು? ಏಕೆಂದರೆ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು. ನಿನ್ನ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. Hallelujah. This is a wonderful scripture, and this is the song. The Bible says all of the people who have overcome, they are going to sing this song. And what is the song? This is the song of Moses, the servant of God. The Bible says at the final victory over all evil, when God gains final victory over every evil in this world, all those people who have been with him, who have been faithful to him, who have been victorious along with him, the Bible says we are all together going to sing this beautiful song of Moses. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕೊನೆಯ ಜಯವನ್ನು ಕರ್ತನು ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಜಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಿನ್ನರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಮೋಶೆಯ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಾಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡೇ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, when we are going to all rejoice in victory, that beautiful day, because no more fight over the powers of darkness. ಆ ದಿನ ಅದು ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನ ಅದು ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟತನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋರಾಡುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ತಾನೇ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. I know that we are all going to see that. By faith we believe, and it shall certainly come to pass when we are all going to sing the song that I read to you this morning. That is the song of none other than the servant of Moses. What he sang
sang when the people of Israel crossed the Red Sea and they began to journey towards the promised land. ಈ ಒಂದು ಹಾಡು ಮೋಶೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಹಾಡಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಆತನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಆತನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕಲಿಸಿದನು. Surely, certainly, one day we as a church we are going to cross over the evil system of this world and we are going to enter into the promises of God and we are going to enjoy that rest forever. And as we enjoy that rest, we will not keep quiet, but we are going to sing this blessed song of Moses on that beautiful day. ಮೋಶೆಯು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಭೆಯಾದ ನಾವು ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟತನದ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನದಂದು ಸಭೆಯಾದ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನರಿಗಳೊಡನೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಆತನನ್ನು ಘನಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟತನದ ಮೇಲಾಗಲಿ, ಸೈತಾನದ ಮೇಲಾಗಲಿ, ಲೋಕದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಕೊನೆ ಜಯವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವನಾಗಿದ್ದಾರೆ. Let us worship this God this morning and we are going to by faith even sing the song of Moses that was written in Exodus chapter number 15. ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಜಯ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯೊಡನೆ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಇದೇ ಮೋಶೆಯ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋಣ. Let us pray. Father, we thank you for this blessed hope that we have, that one day, Lord, we will conquer and be victorious over every, Lord, evil and wicked systems of this world. And that beautiful day, we will stand with you, O God, and we will sing the same song that Moses sang as the people crossed over from the Red Sea and as they were journeying to the promised land. Even I pray this morning, O God, for all of your people, help them not to live by sight but by faith, O Lord, knowing that we are going to be partakers of that great victory that you have for us as a church. Bless us together with your holy presence. In Jesus' name we pray. Amen. We're going to sing the same song of Moses. I will sing unto the Lord, for he has triumphed gloriously, the horse and rider thrown into the sea. ಮೋಶೆಯ ಹಾಡನ್ನೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆತನು ತಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಜಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಥಗಳನ್ನು, ರಥದ ಸವಾರರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆತನು ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ದೇವರ ಜನರನ್ನು ಆತನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಿ ಹರಿಸೋಣ. I will sing unto the Lord, for he has triumphed gloriously, the horse and rider thrown into the sea. I will sing unto the Lord, for he has triumphed gloriously, the horse and rider thrown into the sea. The Lord my God, my strength, my song, has now become my victory. The Lord my God, my strength, my song, has now become my victory. The Lord is God, I will praise in my Father's garden. I will exalt it. The Lord is God, I will praise in my
sing unto the Lord, for He has tried gloriously. He plants them on this mountain that is green. I will sing unto the Lord, for He has tried gloriously. He plants them on this mountain that is green. O Lord, my God, the place thou spot, which thou hast made thy sanctuary. O Lord, my God, the place thou spot, which thou hast made thy sanctuary. The Lord will reign, and I will praise in my Father's God, and I will exalt Him. The Lord will reign, and I will praise in my Father's God, and I will exalt Him. I will sing unto the Lord, for He has tried gloriously. The awesome rider poured into the sea. I will sing unto the Lord, for He has tried gloriously. The awesome rider poured into the sea. The Lord, my God, my strength, my song, has now become my victory. The Lord, my God, my strength, my song, has now become my victory. The Lord is God, and I will praise in my Father's God, and I will exalt Him. The Lord is God, and I will praise in my Father's God, and I will exalt Him, exalt Him, exalt Him. I will sing unto the Lord, for He has tried gloriously. Awesome rider thrown into the sea. I will sing unto the Lord, for He has tried gloriously. The awesome rider thrown into the sea. The Lord, my God, my strength, my song, has now become my victory. The Lord, my God, my strength, my song, has now become my victory. The Lord is God, and I will praise in my Father's God, and I will exalt Him. The Lord is God, and I will praise in my Father's God, and I will exalt Him, exalt Him, exalt Him. Hallelujah. ಕರ್ತನೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಕರ್ತನೆ ನೀನು ತಾನೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಟಿ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾದ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದೆಯಪ್ಪ. ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಆದರೆ ನೀನು ತಾನೇ ಎಲ್ಲಾ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು, ಇಸಾಕನ ದೇವರು, ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀನು ದೇವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥನು ನೀನಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಂಬಿಕಸ್ಥರು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಆಳುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಜನರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಈ ಕರ್ತನನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns.
The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad. The Lord reigns. A fire goes before him, and burns up all his enemies. The hills bend like wax at the presence of the Lord. At the presence of the Lord. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns. The heavens declare his righteousness. The people see his glory. For you, O Lord, are exalted over all the earth. Over all the earth. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns. A fire goes before him, and burns up all his enemies. The hills melt like wax at the presence of the Lord. At the presence of the Lord. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns. Bumi hashasali, bumi hashasali,
done. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವೇ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ In our ಸ್ವಾಮಿ. life, in our nation, all throughout eternity. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವೇ ನೆರವೇರಲಿ. In Jesus' name we pray. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Good morning friends, welcome back to Bangalore South Church. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಸಭೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. We are back to our studies in book of Exodus. ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ Last ಇದ್ದೇವೆ. week we saw move on. ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಕಲಿತವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರಿ. The Israelites under the leadership of Moses, they crossed the Red Sea and they started moving on to the promised land. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಮೋಶೆಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕೆಳಗೆ ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ವಾಗ್ದಾನ ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. God's judgment on the Egyptians is just. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ದೇವರು ಐಗುಪ್ತ ಜನರ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಿದನು. So many years they oppressed and exploited God's people. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇವ ಜನರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಅವರನ್ನು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. God's judgment was necessary to set them free from slavery into God's purposes. ದಾಸತ್ವದಿಂದ ದೇವರ ಜನರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. Our God is an impartial God, and the judgment of the Egyptians is a reminder of all the ungodly people of the world, whoever we are, without any impartiality. God ನಾವು judges. ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆತನು ತನ್ನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಯಾವ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದು ಐಗುಪ್ತ ಜನರ ಮೇಲಾಗಿರಬಹುದು, ಇತರರ ಮೇಲಾಗಿರುವುದು, ನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. Today we will focus chapter 15 verses 1 to 21. ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 21ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. Verse 18, the Lord will reign forever and ever. ಯೆಹೋವನು ಯುಗ ಯುಗಾಂತದವರೆಗೆ ಆಳುವನು. I titled today's sermon, The Lord Reigns. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳುವಂತ ಸಂದೇಶ ಕರ್ತನು ಆಳುವನು. When you look to the book of Revelation, ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವುದಾಗಿದ್ದರೆ we will see Exodus 15 is reflected in Revelation 15. ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುವುದಾಗಿದೆ. Revelation 15 verse 3 says, and they were singing the song of Moses and the song of the Lamb. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇವರ ದಾಸನಾದ ಮೋಶೆಯ ಹಾಡನ್ನು ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. After the ultimate victory of all God's people under the leadership of the Lamb of God, we will sing the song of Moses once again. ದೇವರ ಜನರು ಕೊನೆಯ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ ನಾವು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಮೋಶೆಯ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Jesus will reign on this earth forever and ever. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. Now let's focus Exodus 15. ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. This song is sung by two groups in turn. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಒಬ್ಬರಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. The men's group is led by prophet Moses and the women's choir is led by female prophet Miriam. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪುರುಷರ ಗುಂಪನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂಥ ಮೋಶೆಯು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗುಂಪನ್ನು ಪ್ರವಾದಿನಿಯಾದಂಥ ಮಿರಿಯಳು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. Team Moses and team Miriam alternately sang this song. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮೋಶೆಯ ಗುಂಪಿನವರು ಮತ್ತು ಮಿರ್ಯಾಮಳ ಗುಂಪಿನವರು ಒಬ್ಬರಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅವರು ಹಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದರು. When you turn to verse 19 and 20. 19 ಮತ್ತು 20ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, When Pharaoh's horses, chariots and horsemen went into the sea, the Lord brought the waters of the sea back over them, but the Israelites walked through the sea on the dry ground. Then Miriam the prophetess
Aaron's sister took a tambourine in her hand, and all the women followed her with tambourines and dancing. Miriam sang to them. ಫರೋಹನ ಕುದುರೆಗಳು ಆತನ ರಥಗಳ ಸಂಗಡವು ಸವಾರರ ಸಂಗಡವು ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಣ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದಾಟಿ ಹೋದರು. ಆಗ ಪ್ರವಾದಿನಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋನನ ಸಹೋದರಿ ಮಿರ್ಯಾಮಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಾಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರೂ ತಾಳವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾಟ್ಯವಾಡುತ್ತಾ ಆಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೊರಟರು. ಮಿರ್ಯಾಮಳು ಅವರಿಗೆ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀವು ಹಾಡಿರೆ. Enough. Miriam, the older sister of Aaron and Moses, is now introduced as a prophet. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮೋಶೆ ಆರೋನನ ಸಹೋದರಿ ಆದಂಥ ಮಿರ್ಯಾಮಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. What does this word prophet means? ಪ್ರವಾದಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವೇನು? Prophet is one who proclaims the words of God to his people. ಪ್ರವಾದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. In Bible we'll find men prophets and women prophets. ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾದಿನಿಯರನ್ನು ಇಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Today many churches silenced women because they follow the culture, not Bible. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಭೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. What God allows, men forbids. ದೇವರು ಅನುಮತಿಸಿದ್ದನ್ನು ಜನರು ತಡೆಯುವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. She is the first of many female prophets in Israel. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾದಿನಿಯರಿದ್ದರು. ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವಾದಿನಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. Miriam was a worship leader. ಮಿರ್ಯಾಮಳು ಅವಳು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತವಳು. Verse 21 says she sang to them, to the whole congregation. 21ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅವಳು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಡಿದಳು. When you read Bible in Judges 4 verse 4, you see Deborah. She's a judge and also a prophet. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಡೆಬೋರಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಅವಳು ಸಹ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿನಿಯಾಗಿದ್ದಳು. See another prophet, female prophet Huldah in 2 Kings 22 verse 14. King Josiah and his leadership went to learn scripture under her. 2ನೇ ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿನಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅವಳ ಹೆಸರು ಹುಲ್ದಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವಾದಿನಿಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕೆಳಗೆ ಅರಸನಾದ ಯೋಸೇಯನು ಮತ್ತು ಆತನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. Dr. Luke, when he wrote Gospel of Luke and Book of Acts, always he tried to pair men prophets and women prophets. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಲೂಕನು ತನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಯಾದ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ ಈ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಆತನು ಯಾವಾಗ ಪುರುಷರ ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರವಾದಿನಿಯರನ್ನು ಸಹ ಆತನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. In Luke chapter 2, first he introduced Simeon the prophet and then Anna the woman prophet. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸಿಮಿಯೋನನ ಪರಿಚಯ, ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಸಿಮಿಯೋನನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ನಂತರ ಅನ್ನಳು ಎಂಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Another place in Book of Acts he introduced Agabus the prophet and then 4 young virgin prophets, woman prophets, Philip's daughters. ಆ ನಂತರ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಅಗಾಬಾಸ್ ಎಂಬ ಪ್ರವಾದಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಸಿದಂತ ಫಿಲಿಪ್ಪನ 4 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಪ್ರವಾದಿನಿಯರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Miriam comes forward to lead the woman to praise the Lord. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮಿರ್ಯಾಮ
ಮಿರಿಯಾಮಳು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಳು. Singing the song Moses gave them. ಮೋಶೆಯು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಹಾಡನ್ನು ಅವಳು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. Verse 21 indicates the repetition of the opening words of that song. 21ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಹಾಡಿನನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಡುವಂತ ಪದವನ್ನು ಇದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. Look Miriam there. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿರಿಯಾಮಳನ್ನು She ಗುರುತಿಸಿ, takes a timbrel in her hand. ಅವಳು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಾಳವನ್ನು A ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. timbrel, a small drum. ಈ ತಾಳವೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡ್ರಮ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Not only she's taken the drum, ಅವಳು ತಾಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ now she is going to dance. ಈಗ ಅವಳು ನಾಟ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು And ಸ್ತೋತ್ರಿಸುತ್ತಾಳೆ. the women follow her in joyous dancing before the Lord. ಆಕೆಯ ಸಂಗಡಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರೂ ನಾಟ್ಯವಾಡುತ್ತಾ ಆಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. They're praising him for all the wonders the Lord has done for Israel. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಹೋನ್ನತವಾದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Some people are against emotions in the presence of God. ಕೆಲವು ಜನರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬಾರದು. We have other extremes. Some people are only emotions. ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಗುಂಪಿನ ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವುಳ್ಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ We should ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. exercise the spirit, mind and emotions in the presence of the ಆದ್ರೆ Lord. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ದೇವರನ್ನ When we ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. watch IPL, we'll be clapping, jumping, dancing. ನಾವು IPL ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Sad part is many people who come to the presence of God don't know how to rejoice in the presence of the Lord. ಆದ್ರೆ ವಿಷಾದಿಸುವಂತ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ಅನೇಕರು ಬರುವಾಗ ಸಂತೋಷಿಸುವುದನ್ನು ಅವರು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. God is not a grandfather. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜನಲ್ಲ. So we should celebrate in the presence of God in reverence. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಆಚರಿಸಬೇಕು. Reverence never stops us from celebrating and expressing our emotions in the presence of God. ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ Some ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. years back, one of my Sunday school child's mom, she had a tumor problem. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಆಗಿತ್ತು. She had a tumor in the head. ಅವಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. Her husband is an ex-army man. ಅವಳ ಗಂಡನು ಆರ್ಮಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ All ಹೊಂದಿದ್ದನು. church was praying for the deliverance. ಆ ಇಡೀ ಸಭೆಯ ಆ ತಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ And ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. then her surgery was fixed. ಆ ನಂತರ ಅವಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆ ದಿನವನ್ನು ಅವರು Before ನೇಮಿಸಿದರು. she was taken to the operation theater, the miracle happened. She was totally healed. ಅವಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದ್ಭುತ ನಡೆದು ಆ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆಯು ಅವಳ ತಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. Somebody else would have celebrated. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. My heart broke that day. ಆ ದಿನ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೇಸರವಾಯಿತು. Because a husband has no emotions to express to God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. Many people are not grateful in the presence of God. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಜನರು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ಬಂದಿರುವಾಗ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. Great victories demand great songs. ದೊಡ್ಡ ಜಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 400 years problem is solved within a day. 400 ವರ್ಷಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಹೊಂದಿತು. Egyptians who treated and humiliated God's people is out of picture forever and ever. ದೇವರ ಜನರನ್ನು ಬಾಧಿಸಿದಂತ ಐಗುಪ್ತ ಜನರು ಈ ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. No need anybody have to pump them for worship. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿರೆಂಬುದಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Where are the prophets who lead worship today? ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸುವಂತ ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? Moses is a prophet. ಮೋಶೆಯು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ. Miriam is a prophet. ಮಿರ್ಯಾಮಳು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿನಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. Combined together they have a worship song. ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ And ಇದ್ದಾರೆ. the little brother Aaron is a priest. ಆತ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಹೋದರನು ಆತನೊಬ್ಬ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. May God raise up prophets in the midst. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲಿ. When you study Exodus 15, ಆ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು look at the ಕಲಿಯುವಾಗ tense of this song. ಈ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಕಾಲಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಿ. They remember the past victories of God. ದೇವರು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. They remember what God is doing now in the present. ಈಗ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು and ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. they look towards the tomorrow ನಾಳೆ and ಬರುವಂತ proclaim God's victories tomorrow. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Where are the prophets like this? ಇಂತಹ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? Thankful for God what He has done in the past. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ Celebrating God in the present time. ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಿಸುವುದು. Talking deliverance of God of future. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಳಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನು Look ವಂದಿಸುವಂತವರು. at Exodus 15. ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ Verse 1 to 3. 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. What Moses and Miriam is singing. ಮೋಶೆ ಹಾಡಿದ್ದನೆ ಮಿರ್ಯಾಮಳು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. They both are leading in worship. ಇವರಿಬ್ಬರು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ They are ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. celebrating the victory of God. ದೇವರ ಜಯವನ್ನು ಅವರು They are ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. saying, our Lord is a warrior. ಯೆಹೋವನು ಯುದ್ಧ ವೀರನು. Verse 3, the Lord is a warrior. ಯೆಹೋವನು ಯುದ್ಧ The ವೀರನು. Lord is His name. ಯೆಹೋವನು ಎಂಬುದೇ ಆತನ ಹೆಸರು. Every day we are in the combat. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ And ಇದ್ದೇವೆ. one thing we should remember, ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು we are ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. following the Lamb of God. ನಾವು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಆತನನ್ನು We are ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ. following in His ways. ನಾವು ಆತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ He is ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. a great warrior. ಆತನೇ ಯುದ್ಧ He knows ಶೂರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. how to defend His sheep. ತನ್ನ ಕುರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಯಬೇಕಂತ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. His eyes is always upon us. ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ His ಮೇಲುಂಟು. name is Yahweh, ಆತನ ಹೆಸರೇ ಯಾವ್ವೇ ಆಗಿದೆ. ever present one. ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Always is watching over His people. ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿ ಆತನ ಜನರ ಮೇಲೆ Never forget. ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. As long as you are alive, you are in the battle. ನೀವು ಜೀವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನಕ ನೀವು ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. But you can be rest assured, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭರವಸೆಯಿಂದಿರಬಹುದು. the warrior Lord goes before you. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧ ವೀರನು ಮುಂದೆ ಆತನು You don't go ಹೋಗುವ ahead of Him. ನೀವು ಆತನ ಮುಂದೆ You ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. always follow the Lamb of God. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯನ್ನೇ ನೀವು Verse ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು. 1. ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ. When Moses and Israelites sang the song to the Lord, ಆಗ ಮೋಶೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದರು. to whom they sang? ಯಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಡಿದರು? That is right, they sang to one another, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹಾಡಿದವರು ಸರಿ, but ultimately they were singing to the Lord. ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹಾಡನ್ನು Today ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. many worship places, ಅನೇಕ ಆರಾಧನೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ it is like worldly concert. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಮಾರಂಭದ ಹಾಗಿದೆ. People who has no reflection of God's nature are leading worship. ದೇವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತವರು ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. People are leading for entertainment. ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಜನರು ಹಾಡನ್ನು But ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Moses and Miriam and Aaron, everybody, they experienced God from their experience. They couldn't keep themselves quiet. They expressed themselves by overflowing heart. ಆದ್ರೆ ಮೋಶೆ ಮತ್ತು ಮಿರ್ಯಾಮಳು ಇವರಿಬ್ಬರು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಜಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. A beautiful worship service. ಎಂಥ ಸುಂದರವಾದಂತ ಆರಾಧನೆ ಕೂಟ No need ಅದಾಗಿತ್ತು. anybody how to encourage them to worship. ಆರಾಧನೆಗೆ ಯಾರು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. They are dancing. ಅವರು There ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. is whole community is moving. ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ. Everybody in the fellowship is involved. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ They ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. have victories to say. ಅವರಿಗೆ ಜಯದ ಗೀತೆಗಳು They know Egypt is over in their ಅವರಿಗೆ life. ಗೊತ್ತಿದೆ ಐಗಿಪ್ತವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, Slavery is over in their life. ದಾಸತ್ವ ಮುಗಿಯಿತು, They are out of bondage into the marvelous freedom. ಬಂಧನದಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Verse 1. ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ What they say? ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ I will sing to the Lord, for He highly exalted the horse and its rider. He has hurled into the sea. ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹಾಡುತ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜಯಶಾಲಿಯಾದನು, ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕುದುರೆಯ ಸವಾರರನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಿದ್ದಾನೆ. Many people sat over the horse. ಅನೇಕ ಜನರು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. Like Aksa, you should learn to get down from horse and request to the heavenly Father.
ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಹಾಗೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು If ಕಲಿಯಬೇಕು. you are riding on the horse today, ಇವತ್ತು ನೀವು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ remember the Jesus, the greatest King of the world. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ನೀವು ಇಂದು He ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. is coming on the donkey. ಆತನು ಕತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. He'll pull down everybody who is above the horse. ಯಾರ್ಯಾರು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ದಬ್ಬಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ That is ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Paul's experience. ಅದೇ ಪೌಲನ ಅನುಭವ. Many powerful people, many powerful kingdom, all is nowhere today. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ದೇಶಗಳು ಅದು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿವೆ. Because the King of Kings and Lord reigns forever and ever. ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು ಒಡೆಯನು ಆತನು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ Verse ಆಳುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 2 reminds us, ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, every member of the community has personally experienced the Lord. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು The ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. Lord is my strength. ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಬಲವು, He is my song. ಆತನೇ ನನ್ನ ಕೀರ್ತನೆ, He has become my salvation. ಆತನು ನನ್ನ He is ರಕ್ಷಣೆಯಾದನು, my God. ಆತನು ನನ್ನ And ದೇವರು, I will praise Him. ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವೆನು, He is my Father's God. ಆತನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ And ದೇವರು, I will exalt Him. ನಾನು ಆತನನ್ನು ಗಣಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. Many people are not experienced God. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. When you experience God, you can say, He is my shepherd. ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ He is my ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ, everything. ಆತನೇ ನನಗೆ This ಸಮಸ್ತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. great God. ಈ ಮಹೋನ್ನತನಾದ This ದೇವರು, God who brought all the enemies inside the Red Sea. ಎಲ್ಲ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಿದಂಥ ಈ ದೇವರು, This God who divided the Red Sea into two walls. ಈ ದೇವರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದಾತನು. This God who brings a symbol of cooling effect and heating effect, the pillar of cloud, the pillar of fire. That God is my personal God. ಮೇಘಸ್ತಂಭವನ್ನು ತರುವಾತನು, ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ತರುವಾತನು, ಈ ದೇವರೇ ನನ್ನ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. This God who drowned the 600 best chariots, He is my personal God. ಈ ದೇವರು, ಆತನು 600 ರಥಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಿದಾತನು ನನ್ನ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. What a wonderful God I have. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತನಾದ ದೇವರು ನನ್ನ He is ದೇವರು. utterly holy, ಆತನು ಅತಿ but He is ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ, immensely personal. ಆದ್ರೆ ಅತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ Verse ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. 4 to 10. 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ The 10ನೇ song ವಾಕ್ಯ, says, the Lord who unleashes His anger. ಈ ಹಾಡು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಈ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The best of Egypt was destroyed. ಆ ದಿನದಂದು ಐಗುಪ್ತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದೇ ನಾಶವಾಗಿ Some ಹೋಯಿತು. you will have some reflections of this. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. Kings and governments are plotting and planning to destroy, but Emmanuel's plan will succeed. ಅರಸರು, ರಾಜಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಧಿಪತಿಗಳು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. God will shatter His enemies. ದೇವರು ಆತನು ತನ್ನ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. Verse 4. 4ನೇ ವಾಕ್ಯ, Pharaoh's chariots and his army is hurled into the sea. The best of Pharaoh's officers are drowned in the Red Sea. ಆತನು ಫರೋಹನ ರಥಗಳನ್ನು ಅವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೂಕಿದ್ದಾನೆ. ಫರೋಹನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ The ಹೋದರು. deep waters have covered them. They sank to the depths like a stone. ಆಳವಾದ ಜಲರಾಶಿ ಅವರನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡವು, ಅವರು ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಸಮುದ್ರದ ತಳಕ್ಕೆ ಮುಳುಗಿ. Your right hand, O Lord, was majestic in power. Right hand, O Lord, shattered the enemy. ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಶತ್ರುವನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿತು. We have big machines like JCB. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ JCB ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಿಷಿನ್ಗಳುಂಟು. One chariot with horse we can't take like it
take it like a stone and throw it. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ರಥವನ್ನು ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. But 600 chariots and whole army got through them like a stone. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು 600 ಸೈನ್ಯದ ಆ ರಥಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಆಳದೊಳಗೆ ದಬ್ಬುತ್ತೇವೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಈ ರಥಗಳನ್ನು ದಬ್ಬಿಬಿಟ್ಟನು. And they sank to the depths of the waters like a stone. ಕಲ್ಲಿನ ಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರದ ತಳಕ್ಕೆ ಅವು ಮುಳುಗಿದವು. Verse 7. ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ. In the greatness of your majesty you threw down those who opposed you. You unleashed your burning anger. It consumed them like a stubble. ನಿನ್ನ ಮಹತ್ತಾದ ಘನತೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದ್ದವರನ್ನು ಕೆಡವಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ರೌದ್ರವನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಕಾರಿದೆ, ಅದು ಅವರನ್ನು ಹುಲ್ಲಿನಂತೆ ದಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿತು. As a fire consumes dry grass, they are no more. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯು ಹುಲ್ಲನ್ನು ದಹಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರನ್ನು ದೇವರು ದಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು. Once upon a time, Pharaoh and their team produce fear in me. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫರೋಹನು ಮತ್ತು ಆತನ ಗುಂಪಿನವರೆಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವರಾಗಿದ್ದರು. But in God's presence they burned like anything. ಆದರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. How all this happened? ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಯಿತು? When Corona started. ಕೊರೋನಾ ಈ ಒಂದು ರೋಗವು ಬಂದಾಗ, Near ಸೋಂಕು to our ಬಂದಾಗ church, some people they were sneezing. ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲವು ಜನರು ಅವರು ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. Then I found some of their friends pulled them and was trying to put them into hospital. ಆಗ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. One sneeze can cause lot of fear for people. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದೇ ಅನೇಕರಿಗೆ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. Look verse 8. 8ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. By the blast of your nostrils the waters piled up. ನೀನು ಬೀಸಿದ ಬಿರುಸಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ನೀರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದವು. The surging waters stood firm like a wall. The deep waters congealed in the heart of the sea. ಪ್ರವಾಹಗಳು ರಾಶಿಯಂತೆ ನಿಂತವು, ಜಲರಾಶಿಗಳು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದವು. When God sneezed, ದೇವರು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ sea became two walls. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಸಮುದ್ರವು ಎರಡು ಗೋಡೆಯ ಹಾಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. In middle you got big highway. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಣನೆಲ ಉಂಟಾಯಿತು. If God sneezed, ದೇವರು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ enough. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, Whole world will be silent. ಇಡೀ ಲೋಕವು ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Verse 9 and 10 reminds us. 9-10ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. The enemies boasted so much. ಶತ್ರುಗಳು ನಾವು ಹಿಂದಿಟ್ಟೆವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು They ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. were having inflated pride. ಅವರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗರ್ವವಿತ್ತು. God punctured them. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ತಾನೇ ಗರ್ವವನ್ನು ಸೊಕ್ಕನ್ನು ಮುರಿದನು. Verse 9 and 10, the enemy boasted, I'll pursue, I will overtake them, I'll divide the spoils, I'll gorge myself on them, I'll draw my sword, my hand will destroy them. But you blew with your breath, and the sea covered them. They sank like lead in the mighty waters. ಶತ್ರುವು ನಾನು ಹಿಂದೆಟ್ಟುವೆನು, ನಾನು ಹಿಡಿಯುವೆನು, ನಾನು ಕೊಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ಹೊಡೆಯುವೆನು, ನನ್ನ ಆಸೆಗಳು ಅವರಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವೆನು, ನಾನು ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವೆನು, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವೆನು ಎಂದರು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಊದಿದಾಗ ಸಮುದ್ರವು ಅವರನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡಿತು, ಅವರು ಸೀಸದಂತೆ ಮಹಾ ಜಲಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋದರು. Let the enemy boast all what he wants. ಆ ಶತ್ರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ, All human beings is just a breath. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲವೇ ಒಂದು ಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಮಾನ. Under God's breath, everybody will be over. ದೇವರ ಶ್ವಾಸವನ್ನು
ಶಬ್ದವನ್ನು ಊದುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. Our oxygen is not coming from within. ನಮ್ಮ ಆಮ್ಲಜನಕವು ಅದು ಒಳಗಿಂದ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, It's coming from our Creator. ಅದು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಂದ Many ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. times we get scared when enemy boss. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶತ್ರುವು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. Enemy threatens that you have no way out. ಶತ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಯಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನಗೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವು Enemy ಮುಂದಿಲ್ಲ. says you have no future. ಶತ್ರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನಗೆ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. But God says only believe. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ಸಾಕು. Only listen to me. ನನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿ. Ignore what enemy says. ಶತ್ರುವಿನ ಮಾತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ You ಕೊಡಬೇಡ. be a worshipper. ನೀನೇ ಆರಾಧಕನಾಗಿರು. Rest I will take care. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು You focus ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. on me. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ When ಗಮನವಿರಲಿ. you focus on the enemy, you can't focus on me. ನೀನು ಶತ್ರುವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಡಲು When ಸಾಧ್ಯ you ಆಗಲ್ಲ. focus on me, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಡುವಾಗ I will take care of your enemies. ನಿನ್ನ ಆ ಶತ್ರುವನ್ನು ನಾನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Keep trusting the Lord. ಕರ್ತನಲ್ಲಿಯೇ ಭರವಸೆ Verse ಇಡಿರಿ. 11 and 12. 11 ಮತ್ತು 12ನೇ ವಾಕ್ಯ. The song says the Lord is beyond comparison. ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ. The Lord alone does wonders. ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವನೇ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು He ಮಾಡುವನು. alone majestic in holiness. ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ He is ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. awesome in glory. ಆತನು ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ In ಭಯಂಕರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Exodus 3, Moses asked Lord, ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯು ದೇವರಿಗೆ Who are you, ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, Lord? ದೇವರು ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು What is your ಯಾರಾಗಿದ್ದೀ? name, Lord? ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಾಗಿದೆ? In Exodus 5, ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 5ನೇ Pharaoh ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ asked, Who is this Lord? ಫರೋಹನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ದೇವರು ಯಾರು? I should obey this Lord. ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ದೇವರ ಮಾತನ್ನು Now God is ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು? displaying His glory. ಈಗ ದೇವರು ಆತನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು When God ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. reveals Himself to us, ದೇವರು ತಾನೇ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಾಗ people who ask, Why should I obey God? They will not be there. ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದವರು ಆ ದಿನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. Moses understood such a great God we have. ಮೋಶೆಗೆ ಗೊತ್ತಾದಂತ ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮಹೋನ್ನತನಾದಂತ Moses, ದೇವರು. when he was brought up in Egypt, ಮೋಶೆಯು ಐಗಿಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ that many million gods were there. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಿಲಿಯಾಂತರ ದೇವತೆಗಳು They worshipped every god. ಎಲ್ಲಾ ದೇವರ ಪೂಜೆ Sun god, ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. moon god, cow god, every god. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೂರ್ಯ ದೇವತೆ, ಚಂದ್ರನಾದಂಥ ದೇವತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಹಸು ದೇವತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನ When he ಆರಾಧನೆ got down, ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. escaped Midian in father-in-law's place, he saw that many gods. ಆತನು ಮಾಮನ ಮನೆಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನೇಕ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ Because his ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. father-in-law was a priest of Midian. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಮಾವನು ಮಿದ್ಯಾನ್ ದೇಶದ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು. Verse 11 and 12 see. ಆದ್ರೆ 11 ಮತ್ತು 12ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Who among the gods is like you, O Lord? ದೇವರಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? Who is like you, majestic in holiness? ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದನು ಯಾರು? You are awesome in glory. ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರನಾಗಿದ್ದೆ. Who is like you, working wonders? ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾತನು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ You ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? stretched out your right hand and the earth swallowed them. ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಚಾಚಲು ಭೂಮಿಯು ಅವರನ್ನು ನುಂಗಿತು. Never forget. ಎಂದಿಗೂ ನೆನಪಾರಬೇಡಿರಿ, The same Israelites saw somebody else were swallowed up by the earth. ಇದೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಭೂಮಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಾಗ ಅವರನ್ನು ನುಂಗಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಅವರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. Korah and team was buried alive. After seeing the glory of God many times, they rebelled against God's will. ಕೋರಾ ಮತ್ತು ಆತನ ಗುಂಪಿನಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಜನರು ಇಂಥ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಕಂಡ ನಂತರವೂ ಸಹ ಅವರು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಭೂಮಿಯು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಅವರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟಿತೆಂಬುದಾಗಿ. Every day we should ask God to reign over our life. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು When ಮಾಡು. Korah and team was perishing, ಕೋರನು ಮತ್ತು ಆತನ ಗುಂಪಿನವರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿ the ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ sons of Korah escaped the rebellious people. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋರನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಅವಿಧೇಯತೆಯ ಗುಂಪಿನಿಂದ ದೂರ ಆದರು They became worship leaders. ಮತ್ತು ಅವರು ಆರಾಧನೆ ನಾಯಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. They wrote beautiful psalms. ಅವರು ಅನೇಕ ಸುಂದರವಾದ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು Verse ಬರೆದರು. 13 to 18. 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
18ನೇ ವಾಕ್ಯ reveals the Lord the new owner. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಈಗ ಹೊಸ ಯಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. These people were slaves forever. ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಅನೇಕ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಅವರು ದಾಸರಾಗಿದ್ದರು. Now they saw their old owner and all the team Pharaoh is perished. ಈಗ ಅವರ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಹಳೆಯ ಯಜಮಾನನು ಆತನು ನೀರಿನೊಳಗೆ ಆತನು ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Now they have only one owner who is their redeemer. ಈಗ ಅವರಿಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನನು ಒಬ್ಬನೇ, ಆತನೇ ಅವರ ವಿಮೋಚಕನು. They have only one master to follow, the servant of the Lord Moses. ಈಗ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನನು ಮಾತ್ರವಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಮೋಶೆಯ ಸೇವಕನು. Verse 13. In your unfailing love you lead them people you are redeemed. In your strength you will guide them to your holy dwelling. ನೀನು ವಿಮೋಚಿಸಿದ ಜನರನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದೀಯೆ. ನೀನು ಅವರನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿದೆ. This Redeemer Lord will be their guide to the promised land forever and ever. ಈ ವಿಮೋಚಿಸಿದಂಥ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. When the prophets spoke, they spoke as if everything is happened. ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಂದು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ನಡೆದಂತೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. Even future things they'll be talking in past. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮುಂಬರುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆಗಲೇ ನಡೆದಂತೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. Verse 14, 15 and 16. 14, 15 ಮತ್ತು 16ನೇ The ವಾಕ್ಯ. nations will hear and tremble, anguish will grip the people of Philistia, the chiefs of Edom will be terrified, the leaders of Moab will be seized with trembling, the people of Canaan will melt away, the terror and dread will fall upon them by the power of your arm. They will be as still as stone until your people pass by, O Lord, until the people you bought pass by. ಜನರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಭಯಪಡುವರು, ದುಃಖವು ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರ ನಿವಾಸಕರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು. ಆಗ ಎದ್ಯೋಮಿನ ಪ್ರಭುಗಳು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳುವರು, ಕಂಪನ ಮೋವಾಬಿನ ಬಲಿಷ್ಠರು ಹಿಡಿಯುವುದು, ಕಾನಾನಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕರಗಿ ಹೋಗುವರು, ಭಯವು ಹೆದರಿಕೆಯು ಅವರಿಗಾಗುವುದು. ನಿನ್ನ ಜನರು ದಾಟಿ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಜನರು ದಾಟಿ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಬಾಹುವಿನ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಸ್ತಬ್ಧರಾಗುವರು. The God who bought you, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಂತ the God ದೇವರು, who brought you thus far, ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಡೆಸಿದಂತ your ದೇವರು, Redeemer Lord, ನಿಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕನಾದ He bought ಕರ್ತನು you with His precious blood. ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತದಿಂದ He has ಖರೀದಿಸಿದಾತನು. paid the price for you. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನೇ ಕ್ರಯ He will ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. protect you in the future also. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು Why ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. worry, my brother? ಯಾಕೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿ ನನ್ನ Why worry, my ಸಹೋದರನೇ? sister? ಯಾಕೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿ ನನ್ನ You may be a ಸಹೋದರಿಯ? small church. ನೀನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡ, Fear not. ಭಯಪಡಬೇಡ. The Redeemer is with you. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ವಿಮೋಚಕನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗ Job said, ಇದ್ದಾನೆ. my Redeemer lives. ಯೋಬನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು I know how to see him face to face. ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಆತನನ್ನು In this ನೋಡುತ್ತೇನೆ. flesh, my eyes is getting destroyed. ಈ ಒಂದು ದೇಹವು ಅದು ನಶಿಸಿ But ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. I know one day, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ನನಗೆ in this ಗೊತ್ತಿದೆ, very own eyes, ಈ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ in ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ this same body, ಇದೇ ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ I will see my Redeemer. ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. What is your hope, my friends? ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಾಗಿದೆ? Why you worry? ಯಾಕೆ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು? Not only that, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, verse 17, 17ನೇ you ವಾಕ್ಯ, will bring them in and plant them on the mountain of your inheritance, the place, O Lord, you made for your dwelling, the sanctuary, O Lord, your hands established. ಅವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಬರಮಾಡಿ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರನ್ನು ನೆಡುವೆ. God will take you and me and plant you to be a fruitful tree. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಫಲಭರಿತವಾದ ಮರವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೆಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. A fruitful tree that supplies food to many.
ಫಲಭರಿತವಾದಂತ ಈ ವೃಕ್ಷವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ A ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. fruitful tree which will give shade to many. ಈ ಒಂದು ಫಲಭರಿತವಾದ ವೃಕ್ಷವು ಅನೇಕರಿಗೆ ನೆರಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. A fruitful tree which will give comfort to many. ಈ ಒಂದು ಫಲಭರಿತವಾದಂತ ವೃಕ್ಷವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು A ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. fruitful tree that refreshes people. ಈ ಒಂದು ಫಲಭರಿತವಾದಂತ ಆ ಒಂದು ವೃಕ್ಷವು ಜನರನ್ನು How it ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. will be fruitful? ಅದು ಹೇಗೆ By being ಫಲಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ? planted in the sanctuary of God. ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟು ಅದು ಫಲ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Why? ಏಕೆ? Because the Lord reigns now and forevermore. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೆಹೋವನು ಯುಗ ಯುಗಾಂತದವರೆಗೆ ಆಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Egypt reigned for some time. ಐಗಿಪ್ತ ದೇಶವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ Alexander ಆಳ್ವಿಕೆ the Great ಮಾಡಿತು. reigned for some time. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ All the ಆಳ್ವಿಕೆ political party ಮಾಡಿದ್ರು. of the world will reign for some time. ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಗುಂಪುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು But the ಮಾಡುತ್ತವೆ. peacemaker of the world, ಆದರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ the ಸಮಾಧಾನವನ್ನು Prince of ತರುವಾತನು, Peace, ಸಮಾಧಾನಕರ್ತನು, look his shoulders. ಆತನ ಹೆಗಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ Governance is upon him. ಆತನ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಂತಿದೆ. He reigns today and he reigns forever. ಆತನು ಇವತ್ತು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಆಳುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Moses and team were singing. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೋಶೆ ಆತನ ಗುಂಪಿನವರು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. They sang the stanzas. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪಲ್ಲವಿಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. And the chorus part was sung by Miriam and team. ಮೋಶೆ ಆತನ ತಂಡದವರು ಚರಣವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಆದ್ರೆ ಮಿರ್ಯಾಮಳು ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. Miriam and team is dancing. ಮಿರ್ಯಾಮಳು ಮತ್ತು ಅವಳ ತಂಡದವರು ಅವರು Verse ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 21, they sang to them. 21ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಡಿದರು. They sang in turn to what the men's team sang. ಪುರುಷರು ಚರಣಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ ನಂತರ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. They sang by dancing. ಅವರು ನಾಟ್ಯವಾಡುತ್ತಾ They ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. sang by using small drum like tambourine. ಅವರು ತಾಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು In one voice they sang the chorus. ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. What they sang, ಹಾಡಿದಂತ sing to ವಿಷಯವೇನು? the Lord. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹಾಡಿರಿ. Sing continuously. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹಾಡಿರಿ. Sing to the Lord all forever and ever. ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಕರ್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹಾಡಿರಿ. Sing to the Lord as long as breath is there in you. ಶ್ವಾಸ ಇರುವ ತನಕ ನೀವು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. Sing to the Lord, thanking him for all the goodness he has done. ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನು ನೀವು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. Say to the Lord and more to the future. ನೀವು ಹಾಡುತ್ತಲೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಿ. Because God reigns. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೆಹೋವನು ಆಳುವಾತನಾಗಿ, Our Lord is highly exalted. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮಹೋನ್ನತನಾದ The ದೇವರು. horse and his riders hurled into the sea. ಕುದುರೆಯನ್ನು ಸವಾರರನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ Do you ಬಿಟ್ಟರು. have a song in your heart? ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡು Have you ಉಂಟು? experienced the Lord? ನೀವು ಕರ್ತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರೋ? Do you remember the goodness of God in your life? ದೇವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ May God ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರೋ? help each one of us. ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ Sing to the ಮಾಡಲಿ. Lord always. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ, In our heart, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, in our pain, ನಮ್ಮ ದುಃಖದಲ್ಲಿ, in our struggles, ನಮ್ಮ in ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ, our joys, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಗಳಲ್ಲಿ, in our prosperity, ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ, in our pain. ನಮ್ಮ ನೋವಿನಲ್ಲಿ Sing to the Lord. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹಾಡಿರಿ. We should be a sanctuary to the Lord. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಾವೊಂದು ದೇವಾಲಯವಾಗಿರಬೇಕು. Planted like a huge tree. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು A ನೆಡಬೇಕು. fruitful tree ಫಲಭರಿತವಾದ ವೃಕ್ಷ, which will bless so many people. ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಾಯಕವಾದ ವೃಕ್ಷ. Let's be a tree, evergreen tree in the presence of Lord. ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾದಂತ ಮರವಾಗಿ In the sanctuary of the Lord. ಯೆಹೋವನ ಒಂದು ಆಲಯದಲ್ಲಿ. And let God bring so many people be blessed through the fruits of our tree. ನಮ್ಮ ವೃಕ್ಷದ ಫಲದಿಂದ ಅನೇಕರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಲಿ. By their fruits you will know them. ಅವರ ಫಲದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೀರಿ. You're full green but no fruits, hopeless. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹಸಿರಾದ ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ May ಇಲ್ಲ. God help each one of us to be faithful and fruitful in the sanctuary of God. ದೇವರು ತಾನೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ದೇವರ
ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಲ ಕೊಡುವರಾಗಿರೋಣ, ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರೋಣ. God bless all of you. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. This morning, even as the Lord has spoken to us, let us ask the Lord, reign in me all through my life until you come. Help me to be fruitful and also faithful to you. ಆಗಲೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹಾಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನ್ನೊಳಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಬರೋಣದ ತನಕ ನಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತಳು, ಫಲ ಕೊಡುವಂತವಳಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಈ ಹಾಡಿನಿಂದ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಕೃಪೆಯು, the lavish love of God the Father, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಅಳತೆಯಿಲ್ಲದಂತ ಪ್ರೀತಿಯು, the abiding presence of the blessed Holy Spirit ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಿತ್ಯವಾದಂತ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು be with
each one of us. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. To be a evergreen, fruitful tree in the sanctuary of the Lord. ಹಸಿರಾದ ಫಲಭರಿತವಾದ ಮರವಾಗಿ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನೆಡಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಗಲಿ. God bless all. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ.